ইন্ট্রো আমরা স্যার করেছি। তো স্যার ওটা স্যার বলে স্যার আপনি স্যার শুরু করুন। আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, একদম সংক্ষিপ্ত আকারে করুন। হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। ওকে সুদীপাদি। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ শুরু করব আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ করো করো। Thank you for giving me such a great opportunity to introduce our keynote speaker, Dr. Shukdev Das, sir. First of all, I would like to convey my deep sense of gratitude and acknowledgement to you, sir, by giving your for giving your auspicious time and attend this webinar. Thank you so much, sir, for your presence and such a great support like this. So before starting your valuable speech, I would like to give a special intro about our honorable keynote speaker, Professor Dr. Shukdev Das, and enrich our knowledge by his valuable contribution in the field of education, research, as well as spiritual aspects also. Dr. Shukdev Das is a well-known teacher, author, educationist, and edurite scholar also. Presently, he is serving as assistant professor at Ananda Chandra Training College, Jalpaiguri. He is also posted as educational counselor at IGNU. Beside that, he has been working as Srimad Bhagavad Gita Pramukh at Sanskrit Bharati. He has been contributed many research papers, articles in national and international journals and periodicals. Beside the educational field, he is very much connected to the spiritual aspects also. He is a fabulous spiritual speaker. Many classes, webinars, seminars regarding the lecture related to Ramayana, Mahabharata has been taken by him. He has already passed his 10-year-long journey in Ananda Chandra Training College, Jalpaiguri. He is an indispensable figure in the field of education and research also. He is a prolific writer, great, excellent academician, and administrator. We are delighted and honored by having sir with us on today's webinar as our keynote speaker. So now it's our heartiest request to you, sir, please enlighten us by giving your valuable speech regarding today's webinar topic, that is Indian traditions, secrets of life and good health. It's over to you, sir. Thank you. Thank you, Sudipta. Thank you, everyone. Om Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. সর্বেভ্যো নমো নমঃ। সবাইকে স্বাগত জানাই, নমস্কার। এবং আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব যে আমাদের যারা স্টুডেন্ট এই ধরনের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং খুব সমাজ কল্যাণমূলক উদ্যোগে ব্রতী হয়েছে। Although the audience is mostly Bengali speaking, so I want to use multilingual. No problem. Yes sir, yes sir. কোনো অডিয়েন্স আশা করি সরি ফর ইনকনভিনিয়েন্স। আমরা মোটামুটি ভাবে আমি অধিকাংশটাই মাল্টিলিঙ্গুয়ালের মধ্যে বাংলাটাকে প্রাধান্য দিয়ে আমি আমার বক্তব্যটাকে বোঝানোর চেষ্টা করব।
সেখানে কিছু শাস্ত্রীয় বিষয় রয়েছে যেগুলো আমরা মূলভূতভাবে সংস্কৃতকে আধার করে না আধার করে বা রেফারেন্স না নিয়েও যদি বুঝি, তাহলে হয়তো আমাদের তথ্যগতভাবে কোথাও আমরা কমই হয়ে যাব। তা আমি শুরু করছি যে ভারতীয় পরম্পরা, জীবন ও সুস্বাস্থ্যের যে আমাদের রহস্য, এক কথায় বলতে গেলে ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন, সিক্রেটস অফ লাইফ অ্যান্ড গুড হেলথ। আমাদের ভারতীয় যে পরম্পরা রয়েছে, এই পরম্পরা বা বিভিন্ন শাস্ত্রে যেভাবে আমাদের সুস্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ আছে, যেটা হয়তো সমগ্র বিশ্বে বা অন্য কোথাও এই ধরনের তথ্য বা তত্ত্ব আমরা খুঁজে পাবো না। তা এই ভারতীয় পরম্পরায় জীবনযাপন ও সুস্বাস্থ্য, এটা একটা গভীর বিষয়। এই গভীর বিষয়ে হয়তো আমি আলোকপাত করতে গিয়ে পূর্ণ মাত্রায় করতে পারবো না, বা কোথাও হয়তো তথ্যের কমই থাকবে। তো তার জন্য আমি অবশ্যই সকলের কাছে আমি বিষয়ে যে ন্যূনতা থাকছে বা মানে বিষয়টাকে পূর্ণ মাত্রায় আমি হয়তো পুষ্টি প্রদান করতে পারছি না, তার জন্য সত্যি ক্ষমা প্রার্থী। কারণ বিষয়টা এতটাই গুরুগম্ভীর যে সেখানে এই সময়ের মধ্যে আমরা কেবল সিংহাবলোকন করব, সেটাও অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। বিশেষ বিশেষ বিষয় আমরা চয়ন করে তার উপরে আমরা করব। আমি তার আগে জেনে নেব যে পূর্ণ সময় আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামটা কতক্ষণ আমি কন্টিনিউ করতে পারি আর কি, মানে আমার অনুমতি কতটা রয়েছে সেই বিষয়ে একটু। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আপনি স্যার 40 মিনিটস বলুন স্যার। বেশ বেশ বেশ, ঠিক ঠিক 40। ঠিক। মোটামুটি ভাবে আমার স্ক্রিন এবং আমার অডিও, আমার ভয়েস সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে না আশা করি? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার আছে। বেশ বেশ বেশ। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের যে প্রাচীন বা ট্র্যাডিশনাল যে পরম্পরা রয়েছে, যে শাস্ত্রীয় জ্ঞান বা আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে যে যুগপৎ যে আমাদের একটা কম্বিনেশন রয়েছে বা মেলবন্ধন রয়েছে, সেই অভূতপূর্ব মেলবন্ধন আমরা যদি বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ না করি বা সেই সিক্রেট তত্ত্বগুলো আমরা যদি না জানি, তাহলে হয়তো আমরা অনেকটা সঠিক তথ্য থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ব। তো আমরা এই চর্চা করতে গিয়ে আমরা সেখানে বুঝতে পারবো যে আমরা সত্যি যে এই সব মূল বিষয় থেকে আমরা কত যোজন দূরে আছি, সেটা আমাদের আজকের আলোচনার মধ্যে থেকে আমরা অনেকটা ফিল করতে পারবো। তা প্রথমেই আমি আসি যে সুস্বাস্থ্যের যে মূল মন্ত্র, সেটি হলো ধর্ম। তাহলে ধর্ম বিষয়টা যে এমনটা মনে হলো কেন যে সত্যি আমাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে, সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে বা আমাদের লাইফস্টাইলের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কটা কি? এরকম একাধিক শাস্ত্রে আমাদের প্রামাণিকতা রয়েছে। যেমন আমরা মহাভারতের শান্তি পর্বে আমরা যদি পাই, সেখানে আমরা উল্লেখিত রয়েছে যে ধারণা ধর্ম ইত্যাহু ধর্ম ধারয়তে প্রজাহা। অর্থাৎ ধর্ম মানে এমন কিছু যা জীবনের ভারসাম্যকে রক্ষা করে। শাস্ত্র এখানে বলছে কি সুস্বাস্থ্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা যদি ধর্মকে বাদ দিই, ধর্মহীনা পশুভি সমানা, মানে ধর্মকে বাদ দিলে তাহলে আমাদের মানে পশুর যে জীবনযাত্রা বা জীবনের সঙ্গে আর বিশেষ কোনো মানুষের পার্থক্য থাকবে না। এইসব একাধিক উল্লেখে আমাদের শাস্ত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। শরীর এবং মনের ভারসাম্য বজায় রেখে সুস্থ থাকা প্রত্যেক মানুষের কিন্তু কর্তব্য। যদি শরীর আর মন দুটো আলাদাভাবে চলে এবং দুটোর মধ্যে কনফ্লিক্ট হয়, তাহলে পরে কিন্তু আমরা সুস্বাস্থ্যটা কখনো ধরে রাখতে পারবো না বা বজায় রাখতে পারবো না। এবার আমাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করতে, সুস্বাস্থ্য বিষয়ে আমরা পর্যালোচনা যখন করব বা গভীরে প্রবেশ করতে যাব, সেখানে আমাদের মূলভূত কয়েকটি বিষয় চলে আসবে। সেগুলো হচ্ছে যে আমাদের প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে
বিশেষ করে চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, মহর্ষি চরক লিখেছেন চরক সংহিতা, মহর্ষি সুশ্রুত সংহিতা, মহর্ষি বাগভট্টের লেখা অষ্টাঙ্গ হৃদয়ম বা যোগ রত্নাকর, এই যে গ্রন্থগুলো আমি বললাম, এই গ্রন্থগুলো আমরা যারা আছি এখানে হয়তো আমি সেই অর্থে বলছি না যে এই গ্রন্থের বিষয়ে যে দখল, আমি বলতে পারি যে আমাদের অনেকেরই এই গ্রন্থ বিষয়ে পরিচয় বা এই গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্ক হয়নি, বা এই গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের পূর্ণ মাত্রায় নেই। তো এগুলো হচ্ছে অমূল্য সম্পদ, এবং এই ধরনের গ্রন্থগুলো বা এই সব আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম নীতি কানুন বা সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে সমস্তটাই উল্লেখিত রয়েছে। বিশেষ করে যে বাগভট্টের অষ্টাঙ্গ হৃদয়ম যে গ্রন্থটি রয়েছে, এই বাগভট্টের অষ্টাঙ্গ হৃদয়মে 8টি শাখা রয়েছে, যার মধ্যে কায়া চিকিৎসা আছে, শল্যতন্ত্র আছে এবং শালক্যতন্ত্র আছে, হ্যাঁ, তারপরে ভূতবিদ্যা আছে, হ্যাঁ, কৌমার ভিত্ত রয়েছে এবং অগ্নিকর্ম, দংশতন্ত্র, যেটাকে বলা হয় টক্সিকোলজি, তারপরে রসায়নতন্ত্র, তারপরে হচ্ছে বজীকরণ বা প্রজনন শাস্ত্র। হ্যাঁ, এই 8টি অধ্যায় রয়েছে, যে প্রত্যেকটি অধ্যায় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদগুলো সারা বিশ্বের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে এখনো রয়েছে, এবং সেগুলো নিয়ে প্রচুর রিসার্চ এবং প্রচুর কিছু অধ্যয়ন, প্রচুর কিছু আর্টিকেল, প্রচুর কিছু শোধকার্য চলছে। তো আমরা সেগুলো ধীরে ধীরে আমরা যদি মূল আকর জায়গাতে পৌঁছই এবং সেগুলো অধ্যয়ন করি, তাহলে কিন্তু আমরা এর অমৃত আস্বাদন করতে পারবো। তা চরক সংহিতাতে যার একটি উদ্ধৃতি আমরা নেব, চরক সংহিতায় বলা হচ্ছে স্বাস্থ্য রক্ষণং আতুরস্য বিকার প্রশমনং চ। চরক সংহিতায় রয়েছে, সূত্র সংকেত দেওয়া রয়েছে এখানে। হ্যাঁ, সুস্থ মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং অসুস্থ মানুষের রোগ নিরাময় করাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সুস্থ মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে এবং অসুস্থ মানুষের রোগকে নিরাময় করতে হবে। আমরা কোনো ডাক্তারের কাছে বর্তমানে গেলে আমরা রোগ নিরাময় কথাটা খুব কম শুনি। তার কারণ হচ্ছে কোনো রোগ নিরাময় বর্তমানে ডাক্তাররা করতে পারছে না। কি করছে না, রোগকে কোনোভাবে কমিয়ে রাখছে বা রোগকে চাপা দিয়ে দেওয়া বা দাবিয়ে রাখা, সেটা করছে। মানে কিওর ব্যাপারটা হচ্ছে না। হ্যাঁ, কিওর ব্যাপারটা হচ্ছে না, সেটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, কিন্তু বাট দ্যাট ইজ নট কল্ড কিওর। এখানে ব্যাখ্যাতে দিয়েছে যে আমরা কেবলমাত্র রোগ নিরাময় নয়, রোগকে প্রতিরোধের উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেখানে বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষ করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলোই বিশেষ করে সেখানে রোগ প্রতিরোধ করা, মানে রোগ আর আসবে না এই রোগটা শরীরে, সেই জায়গাটা আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যদি মাথার যন্ত্রণা, আমাদের যদি গ্যাসের সমস্যা হয়, তাহলে স্যারিডন বা এই ধরনের কিছু ওষুধ খেয়ে সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, বা দেখা যাচ্ছে জ্বর ইত্যাদির জন্য প্যারাসিটামল যখন খাচ্ছি সেখানে কিডনি ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। একটা রোগকে প্রতিহত করতে গিয়ে একাধিক রোগকে আমরা ওয়েলকাম করছি, বা একাধিক রোগ আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে অজান্তে। তাহলে এই ধরনের বিষয়গুলো শিকার হচ্ছি আমরা সুকৌশলে। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে না, ধীরে ধীরে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে হবে এবং আমাদের মূল শাস্ত্রে বা মূল যে আয়ুর্বেদ গ্রন্থগুলিতে কি রয়েছে সেগুলো আমাদের ধীরে ধীরে অন্বেষণ করতে হবে। হ্যাঁ, একদম সত্য কথা। যেখানে যেটা বলা হয়েছে দেশ ভাষা সদাচার রক্ষণীয়ম ইদম ত্রয়ম, দেশ ভাষা এবং সদাচার যদি আমরা রক্ষা না করে চলি, তাহলে অন্যের কে অনুকরণ করা, অন্যকে অন্ধের মতো অনুকরণ করা, তাতে আমাদের সবসময় সেটা হানিকারকই হবে।
তা আধুনিক ব্যাখ্যাতে আমরা সংক্ষেপে যেটা বুঝে নেই সেটা হলো যে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য জীবনের মূল ভিত্তি। যেটা আমরা ধর্ম দিয়ে যদি না বুঝি, তার সারমর্ম বা তার নিষ্কর্ষটাকে এমন ভাবে লিখিত হয়েছে যে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষাটাই হলো সুস্বাস্থ্যের একটা অন্যতম ডেফিনেশন। তার জন্য যোগ ব্যায়াম, ধ্যান এবং প্রাকৃতিক যে খাদ্যাভ্যাস, সেই খাদ্য বজায় থাকতে হবে। আমাদের এই খাদ্য বিষয়ে একটা বলি, আমি এই বিষয়ে বেশ কিছু কথা বলবো। সেখানে বিষয় হলো যে আমরা প্রকৃতপক্ষে কোথাও আমরা আমিষ, নিরামিষ, শাস্ত্রে বিশেষ করে আমিষ, নিরামিষ বা ভেজিটেরিয়ান, নন ভেজিটেরিয়ান, এই ধরনের শব্দগুলো আমরা কোথাও পাবো না। আমরা শাস্ত্রে কোথাও পাবো না। কেবলমাত্র এগুলো বায়োলজিক্যাল টার্ম, কারণ এগুলো যে ডিফারেন্স করার জন্য, এগুলো বোঝানোর জন্য বা একটা গ্রুপে ভাগ করার জন্য এগুলো এইভাবেই লেখা হয়েছে। কিন্তু সেই লেখাগুলো মানুষ বোঝানোর জন্য বা বিজনেস পারপাসে সেগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য। যেমন আপনি দোকানে যাবেন, দোকানে তো আর ওইভাবে বলতে পারবে না, কারণ ওইভাবে বললেই দেখা যাচ্ছে যে দোকানে যে এগুলো দিচ্ছে, যে সেই মশলাটা হয়তো মানে 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা আগে বানানো বা আগের দিন বানিয়ে অনেক সময় ফ্রিজে রেখে দেয়। বিশেষ করে হোটেলে দেখা যাচ্ছে যে ডালটা দিচ্ছে, সেই ডালটা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে সিদ্ধ করে একদম ফ্রিজের মধ্যেও রাখা থাকে, সেটা মশলা মিশিয়েই সেটাকে পরিবেশন করছে ইত্যাদি। তো সেখানে বিশেষ করে যে এই ধরনের শব্দগুলো কিন্তু একরকম ভাবে মার্কেটিং করা হয়েছে, যে ভেজিটেরিয়ান, নন ভেজিটেরিয়ান, এই ধরনের শব্দগুলো সঙ্গে আমরা ওইভাবে অভ্যস্ত হব না খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে। কারণ যারা ভেজিটেরিয়ান সেখানেও কিন্তু আনহেলদি খাবার থাকতে পারে, এমন নয় যে সেখানে সবসময় হেলদি খাবার থাকবে। বিশেষ করে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে যে উল্লেখ করেছে বা অন্যান্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়, সেখানে হচ্ছে 3টে বিভাগ রয়েছে। একটা হচ্ছে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক আহার। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক আহার, এই ধরনের আহার এর মধ্যে যেটা বলা আছে যে সাত্ত্বিক আহার পূর্ণ মাত্রায় সুস্বাস্থ্যকর এবং রাজসিক আহার সেখানে 50% পর্যন্ত আমরা নিতে পারি। তারপরে পরবর্তী যে 50% আধিক্য যখন হয়ে যাবে বা তামসিক আহার, দুটোই কিন্তু বর্জনীয় এবং হানিকারক। এক্ষেত্রে আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে কখনো আমি মানে কোনো ব্যক্তি ভেজিটেরিয়ান হতে পারে, সে যদি 3 ঘন্টা পরে কোনো রান্না করা খাবার খায়, তাহলে তার পৌষ্টিক গুণ ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকবে। সেগুলো প্রথমে তামসিক আহারে পরিণত হবে, তারপরে রাজসিক তামসিক আহারে ধীরে ধীরে পরিণত হবে 3 ঘন্টা পরে। তাহলে এই ধরনের বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু এগুলো কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কখনো অতপ্রতভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু বায়োলজিক্যাল যে টার্মগুলো, সেই টার্মগুলো এইভাবেই মার্কেটিং করা হয়েছে এবং এই শব্দগুলো ছাড়া আমরা অন্য কিছু বুঝি না। আমরা যদি এইগুলোর উপরে ধ্যান দিই যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই 3টে আহার কি আমাদের এফেক্ট ফেলে বা এই 3টে খাবারের মধ্যে কোন আহারটাকে গ্রহণ করলে কি ধরনের গুণ আমাদের শরীরে বৃদ্ধি পাবে বা কি ধরনের আমাদের শরীরে রিয়াকশন হবে, সেই বিষয়গুলো যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই সচেতন হব। তারপরে আরেকটা বিষয়, যেটা যে কোনো জিনিস সময়ের একটা মাহাত্ম্য থাকে, সময়ের একটা গুরুত্ব থাকে। যে দিনচর্যা বা আমাদের যে ডেইলি রুটিন, দৈনন্দিন যে রুটিন, এই রুটিনটা আমাদের কখন কিভাবে শুরু হবে এবং সেটা সময় কালাকাল ধরে আমাদের চলতে হবে। আমি এখানে একটা লিংক দেব, সেটা বাকিরা যদি স্ক্রিনশট করে নিয়ে ওই লিংকটাকে গুগল লেন্সে গিয়ে কপি করে ওপেন করে, অবশ্যই এটা ওপেন হবে বা পরে আমি চ্যাট বক্সে সেটা দিয়ে দেবো লিংক। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে, সেখানে 3 পেজের একটা পিডিএফ রয়েছে। সেখানে আমরা অনেক রিসার্চ বা অনেক অনুসন্ধানের ফলে আমি এটা বানিয়েছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটাকে যদি আমরা ফলো করতে পারি, তাতেও আমরা অনেক জীবনে অনেক রোগ বা অনেক সুস্বাস্থ্যটাকে রক্ষা করতে পারবো, রোগকে নিরাময় মানে তাড়াতে পারবো এবং সুস্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে পারবো। এখানে যেটা বলা হয়েছে,
যে ব্রহ্ম মুহূর্তে উত্তিষ্ঠেত স্বাস্থ্য রক্ষার্থমায়ুষः। হ্যাঁ, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ম গ্রন্থে এখানে বলা হয়েছে ব্রহ্ম মুহূর্তে উত্তিষ্ঠেত স্বাস্থ্য রক্ষার্থমায়ুষः। অর্থাৎ যদি আমরা ব্রহ্ম মুহূর্তে জাগরণ করি আমরা কি কি বেনিফিট পাবো সেগুলো আমরা গুগলে সার্চ করলেও যেমন পেয়ে যাব, বা ইউটিউব ইত্যাদিতে প্রচুর তথ্য রয়েছে, আমরা সেগুলো অন্বেষণ করতে পারি। হ্যাঁ, তা আয়ুর্বেদে যে বলা হয়েছে জীবনের আয়ু এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একজনকে ব্রহ্ম মুহূর্তে অর্থাৎ যে ভোরবেলা যে সময়টি সেই ব্রহ্ম মুহূর্তে জাগরণের মহত্ব রয়েছে এবং জাগরণ করা খুব প্রয়োজন। এখানে ব্রহ্ম মুহূর্ত বলতে গেলে আমরা অনেকে হয়তো ক্যালকুলেশন করতে পারি না, এখানে একটা সংক্ষেপে একটা ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে, আমরা দেখতে পাবো স্ক্রিনে। এক মুহূর্ত সমান 48 মিনিট। এক মুহূর্ত সমান 48 মিনিট। তাহলে আমাদের ডে মানে ডে 15 মুহূর্ত আর নাইট হলো 15 মুহূর্ত, টোটাল 30 মুহূর্ত। 30টা মুহূর্ত নিয়েই টোটাল দিন হয়। তার মধ্যে এখানে ব্রহ্ম মুহূর্ত সময়টা কত থাকে না 3 মুহূর্ত থাকে। ব্রহ্ম মুহূর্ত সময়টা 3 মুহূর্ত থাকে, সেটা ঠিক সূর্য উদয়ের আগে 2 মুহূর্ত এবং সূর্য উদয়ের পরে 1 মুহূর্ত। সূর্য উদয়ের আগে 2 মুহূর্ত এবং সূর্য উদয়ের পরে 1 মুহূর্ত, তাহলে টোটাল 3 মুহূর্ত সময় থাকছে। মানে সূর্য উদয়ের আগে 96 মিনিট 48 ইন্টু 2, 48 ইন্টু 2, আর পরে সূর্য উদয়ের পরে 48 ইন্টু 1 অর্থাৎ 1 মুহূর্ত। এটাই। তাহলে আমরা চেষ্টা করব যে এই ব্রহ্ম মুহূর্তে প্রকৃতি কিন্তু অমৃত বন্টন করে, আর আমাদের খাদ্যাভ্যাস, আমাদের জীবনশৈলী, আমাদের লাইফস্টাইলটা এমন হয়ে গেছে যা করে আমরা কি করি যে অধিকাংশ রাত করে আমরা সবকিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করি। রাত করে আমরা পড়াশোনা, রাত করে আমরা আহার আদি করি। এর ফলে কি হয়, রাত করে পড়াশোনাটা কেবলমাত্র একটা সময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সাথ দেয়, তার পরবর্তীকালে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার যেটা রিসার্চ বলছে, বিভিন্ন আর্টিকেলে রয়েছে যে পরবর্তীকালে আমাদের সেটা সাথ দেয় না। তা সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এটা রক্ষা করব যে রাত, ওখানে দেওয়া আছে আমার ওই পিডিএফটার মধ্যে, যে রাত্রি 7টা, বড় জোর 7টার আগে ভারী কিছু খাওয়ার থাকলে সেগুলো খেয়ে নিতে হবে, এবং 7টার পরে কিভাবে টাইম টেবিল বা কি ধরনের জিনিসগুলো খাওয়া যায় সেখানে সূচি বা তালিকা দেওয়া রয়েছে, লিস্ট, সেখানে আমরা পেয়ে যাব। আচ্ছা, এরপরে খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে 2-1 কথা বললাম আগে। তাই এই যে নিচে যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে এই লিঙ্কটাতে আমরা এইটাতে যদি আমরা স্ক্রিনশট নিয়ে আমরা এটাকে অন করি আমরা এটা পেয়ে যাব। তা এখানে চরক সংহিতা একটি বিশেষ উদ্ধৃতি রয়েছে যে হিতভোগ, মিতভোগ, ঋতভোগ, এই শব্দটা আমরা শুনতে পাবো যে হিতভোগ, মিতভোগ আর ঋতভোগ। এটার অর্থ হলো যে শরীরের জন্য উপকারী, যে হিতকারী যে আহার, এবং মিতভোগ অর্থাৎ পরিমিত আহার, এবং ঋতভোগ অর্থাৎ ঋতু অনুযায়ী আহার সেবন করা, এটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা আমরা এই বিষয়ে আমরা সাধারণত আমাদের গভীর কোনো স্বচ্ছতা নেই, ধারণা নেই। তার কারণ হলো, আমি একটা দুটো এক্সাম্পল দিই। যেমন রয়েছে শাস্ত্রে যে শ্রাবণে বর্জয়েত শাকম, শ্রাবণ মাসে শাক অর্থাৎ যে সবুজ যে শাক সবজিগুলো সেগুলো কেবলমাত্র শ্রাবণ মাসে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। কেন শ্রাবণ মাসে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে? ঠিক শ্রাবণ মাসে প্রথম বৃষ্টি নামে, এবং এই যে পলিউশন গুলো বা আমাদের পর্যাবরণ যে বিভিন্ন রকম ভাবে প্রদূষিত থাকে, বৃষ্টি নামার পরে সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সেই কলুষতাগুলো চলে যেতে, বা আকাশে বাতাসে বা বিভিন্ন স্তরে যে ধরনের বিভিন্ন অ্যাসিড বা বিভিন্ন
রাসায়নিক পদার্থগুলো থাকে সেগুলো আমরা বৃষ্টির সঙ্গে নামতে দেখি। এই অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সেই উদ্ভিদ সবুজ উদ্ভিদগুলো বিশেষ করে কি হয় না সেগুলো তার মধ্যে বিষক্রিয়াগুলো দেখা যায়। যার জন্য আমরা প্রথমত এই সময়ে এই সময়ে অ্যাভয়েড করি। এবং এই সবুজ শাকসবজিগুলো আহার করে কে না গাভী আহার করে, এবং গাভীর দুধকেও সাধারণত এই শ্রাবণ মাসে প্রথমের দিকে পরিহার করার কথা সেটাও বলা রয়েছে। তার একটাই, এই সময় আমরা শ্রাবণ মাসে মহাদেবের ব্রত রাখি এবং মহাদেবকে দুধ চড়াই। এটাই, তিনি হলেন নীলকণ্ঠ এবং তিনি একমাত্র বিষকে ধারণ করতে পারেন। যার জন্য এই সময় দুগ্ধ আদি আহার করলেও অনেকের শরীরে বিভিন্ন রকম বিষক্রিয়া জমতে থাকে। জমার পরে পরবর্তীকালে একটা গিয়ে সমস্যা দেখা যায়। এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসুস্থতা হওয়ার পরে ডক্টর মানে সমস্ত রকম টেস্ট তো ডবল টেস্ট করার বিভিন্ন রকম ল্যাবরেটরি রয়েছে, তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে ডক্টর রোগটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছে না। তো এটা হলো বিষয়। তার কারণ হচ্ছে যে এমন কিছু ভাবে আমাদের শরীর বিকৃত হচ্ছে বা শরীরের আমরা ক্ষতি করছি, যার ফলে আমাদের রোগটা আমরা মানে ওই চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান অনুযায়ী হয়তো তারা সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছে না। এটা এখান থেকে তো ওইভাবে খুলবে না সম্ভবত। এটা আমি দেখে নিচ্ছি যদি একটু খোলে কিনা। এটা ইন্টারনেট থাকার কারণে এই সমস্যাটা। হ্যাঁ, অস্তু ভিজিবল, ইট ইজ ভিজিবল। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই ধরনের পিডিএফটা আমরা পাবো। হ্যাঁ, এই ধরনের পিডিএফটা ওই লিংকটা থেকে পাবো আমরা ডাউনলোড করলে। এখানে দেওয়া আছে যে 8টা প্রহর থাকে আমরা জানি। এই 8টা প্রহরের আমরা নামগুলো আমার পরপর দেওয়া আছে এখানে দেখতে পাবো। আমরা 3 নম্বরে যে অষ্টপ্রহর কথাটা লেখা আছে, প্রত্যেকটা প্রহর হলো 3 ঘন্টা করে, ঠিক আছে? তো এই 8টা প্রহরে অর্থাৎ 24 ঘন্টার সময়ে কিভাবে আমাদের খাদ্য তালিকা প্রয়োজন, আমরা কোন সময় কোন জিনিসটা খেলে যদি আমরা বিরুদ্ধ আহার গ্রহণ করি তার ফলে কিন্তু অনেক রকম সমস্যা হয়। বিশেষ করে যেমন কিডনি, লিভার এগুলোতে এফেক্ট পড়ে, চোখে ছানি আসে। হ্যাঁ, যার জন্য যে কোন সময় কোন জিনিস মানে কোন ধরনের আহার খেতে হয়। যেমন একটা দুটো আমি উদাহরণ দিয়ে আমি প্রস্থান করি এখান থেকে। সেটা হলো যে বিশেষ করে আমরা খালি পেটে জল, ভরা পেটে ফল, এই ধরনের কথাগুলো বলি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা সকালে খালি পেটে যে সাইট্রাস ফুড লেখা রয়েছে, যে সাইট্রাস ফুড আমরা সকালে নিতে পারি। বা সকালে অ্যালকালিন ওয়াটার যেটা রয়েছে, এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অ্যালকালিন ওয়াটারও আমরা সেবন করতে পারি। হ্যাঁ, অ্যালকালিন ওয়াটার সেবন করতে পারি মানে সেবন করা উচিত প্রত্যেকেরই। তারপর যে তালিকাগুলো রয়েছে একটু দেখলে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারবো। এবং বিশেষ করে এখানে লেখা আছে সকাল 11টার সময় গ্রিন জুস। আমরা প্রত্যেকে কিন্তু চাইলে গ্রিন জুসটা এমন কিছু বিষয় নয়, হ্যাঁ, সবুজ যে শাকসবজি পাতাগুলো এগুলোকে মিক্সির সহযোগিতায় এগুলোতে গ্রাইন্ডিং করে আমরা কিন্তু জুস বের করে একটু ছেঁকে নিয়ে এটা কিন্তু আমরা সেবন করতে পারি নিয়মিত ভাবে, বা সপ্তাহে অন্তত 3 দিন বা 4 দিন করতে পারি।
এবার দ্বিপ্রহরের আহারে মধ্যাহ্ন আহার যেটা আমরা লাঞ্চ যে করি, সেক্ষেত্রে আমরা কি করি, সরাসরি অনেকে লাঞ্চে চলে যায়, বা দেখা যাচ্ছে দুপুরে আমরা লাঞ্চ করার আগে 15 মিনিট আগে বিফোর 15 মিনিট বিফোর আমরা কি করব, রেইনবো স্যালাড নেব। রেইনবো অর্থাৎ কি না, কালারফুল স্যালাড। সেখানে থাকবে গাজর থাকবে, বিট থাকবে, শসা থাকবে, এরকম টমেটো থাকবে, এই ধরনের যে রেইনবো স্যালাড আমরা গ্রহণ করব। তার ঠিক 15 মিনিট পরেই আমরা আহার করব। যে ধরনের আহারে অভ্যস্ত সেই ধরনের আহার, সেটা পরিমাণ বা ইত্যাদিকে মেনে সেটা করব। ঠিক আহারের পরে পরে আমরা কিন্তু একটা হজমের জন্য, মানে সুপাচ্যের জন্য আমরা কিন্তু, যেটা সাউথ ইন্ডিয়া ইত্যাদিতে রয়েছে, যে ওদের তক্রম বা এটা ছাঁচ বলে ওরা, তো টক দই, ঘোল বা ছাঁচ, তক্রম, এই ধরনের জিনিস এই করা যায়। এবং আমরা বিকেলে আমরা এবিসি জুস নিতে পারি। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো অনেক রিসার্চের ফলে আমি এগুলো কালেক্ট করেছি। তো বিকেলে আমরা এবিসি জুসটা নিতে পারি, এ ফর আপেল, বি ফর বিট এবং সি ফর ক্যারট। আর না হলে কেবলমাত্র বি জুস আমরা নিতে পারি, অর্থাৎ বিট থেকেই আমরা জুস নিতে পারি। এবং এখানে তারপরে 9 নম্বরে আমরা দেখতে পারি যে রাত্রির যে খাবার আহার, এটা রাত্রি 7টার মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক। খুবই অত্যাবশ্যক এটি। তা এবারে যদি মনে হয় কেউ রাত জেগে পড়াশোনা করবে বা রাত জাগার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেক্ষেত্রে বেশ কিছু 10 নম্বরের বেশ কিছু নিয়ম দেওয়া আছে, এগুলো আমরা ভালো করে পড়তে পারি। যেমন চিয়া সিডস রয়েছে, আমরা ঠিক তাহলে 7টার সময় যদি ভিজিয়ে দিই, তাহলে 10টার সময় আমরা এই চিয়া সিডটা সেবন করতে পারি। করলে পরে তাহলে এখানে কি হয়, শিক্ষার্থীদের কি হয়, ওজন কমানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে, প্লাস তাদের বৌদ্ধিক বাড়ায়, ক্ষমতা বাড়ায়, এবং তাদের যে অ্যাবজর্ব করে নেয়, তাদের যে ঘুমটা সারাদিন না ঘুম কম হয়ে গেলে যেরকম মাথা টলতে থাকে বা অন্যান্য সমস্যাগুলো হয় সেগুলো। এবং রাত্রে আর লিকুইড টাইপের অনেক কিছু খাওয়া যেতে পারে, যেমন অ্যাপেল স্লাইডার ভিনেগার এনার্জি ড্রিঙ্ক, এই ধরনের একটা ড্রিঙ্ক পাওয়া যায়, সেটা 1 গ্লাস জলে মিশিয়ে 1 গ্লাস খাওয়া যেতে পারে। বা কারোর যদি অ্যাসিডিটি বা অন্যান্য সমস্যা না থাকে, যেহেতু দুধে আমরা জানি ল্যাকটোজ থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে 1 গ্লাস গরম দুধের সঙ্গে হলুদ বা শিলাজিৎ, এই ধরনের কিছু মধুরম কিছু মিশিয়ে সামান্য, এগুলোও সেবন করা যেতে পারে। আর বেশ কিছু নির্দেশাবলী দেওয়া আছে, সাত্বিক আহার বা সময়, ভোজন, জলের পরিমাণ, বিশেষ করে এখানে জলের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো আগেও চর্চা রয়েছে, সেগুলো দেখবো আমরা। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। একটু আমি এটা ঠিক করে নিই। হ্যাঁ, তা আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম, এই জায়গাটায়, বেশ। তাহলে আমরা সংক্ষেপে মোটামুটি আমি ওটা একটু বললাম, স্কিপ করে চলে গেলাম, তো বাকিরা আমরা সেটা অধ্যয়ন করব। যে কি ধরনের খাদ্যাভ্যাস কখন করতে হয়, তা সেটা একবার যদি আমরা ডক্টরের কাছে যাই, তারপরে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি
যে জীবনের মূল্যটা কতটা, হ্যাঁ, তা সেই মূল্যটা অনুধাবন করতে গেলে অনেক সময় কি হয় না, আমাদের কখনো কখনো যখন শরীর খারাপ হয় বা আমরা যখন বাইরে গিয়ে মায়ের হাতে আহার পাই না বা অন্য ধরনের আহার গ্রহণ করতে হয় বাধ্যভাবে, হ্যাঁ, মানে সেখানে বাধ্যবাধকতা থাকে, তো তখনই আমরা বুঝতে পারি যে আসল যে মর্ম, সেই মর্মটা আমরা বুঝতে পারি যে কখনো কখনো মনে হয় যে ডাউন হওয়ারও দরকার, যে পরিস্থিতি যদি খারাপ না হয় বা শরীর খারাপ না হয়, তাহলে অনেকে বুঝতে পারে না যে শরীরের মূল্য বা ভ্যালু। তো এই প্রসঙ্গে আমি একটা বেশ সুন্দর একটা শায়রি আমি শুনেছিলাম, সেটার একটা দুটো পংক্তি আমি শোনাচ্ছি। এখানে বলেছে, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ाते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है, अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है, अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा है, कुछ ना कुछ सिखा जाती है चीजें, कुछ ना कुछ सिखा जाती है चीजें। তো বিষয়টা হলো তাই অনেকটা যে আমরা যে সব সময় একই রকম ধারা বা একই রকম পরিস্থিতির মধ্যে যাই, যখনই আমরা হোঁচট খাবো বা যখনই আমরা পড়ে যাব, তখন যারা রিকভারি করে, সে ডক্টর হোক বা কোনো সুখাদ্য বা কোনো আয়ুর্বেদিক পথ্য হোক বা কোনো কিছু, তখন আমরা বুঝতে পারি যে এর গুরুত্বটা কতটা। আচ্ছা, মানে হচ্ছে সময় প্রায় সমাপ্তির দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যদি প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্রশ্ন আমরা নেব। হ্যাঁ, আমরা জল পান বিষয়ে দুটো একটা কথা বলি। এই কথাগুলো তোমাদের, আমি যারা ক্লাসে রয়েছে তাদেরকে অনেক সময় আমি কম বেশি বলে থাকি। সেখানে বলেছে, অপহ পানম পাবনং পানিনাং। তা মানব শরীরে জল একটা অপরিহার্য বিষয় এবং এটা সম্পূর্ণ পবিত্র এবং অপরিহার্য একটা বিষয়। তো এই জল পানের বেশ কিছু বিধি রয়েছে, এখানে দেওয়া আছে যে আমরা প্রত্যেকের শরীরে কতটা করে জল নিতে পারি, তার একটা ক্যালকুলেশন আপাতত দেওয়া আছে, যেটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রয়েছে। যেমন বডি ওয়েট ডিভাইডেড 10-2, তাহলে এখানে ওয়াটারের পরিমাণটা আমরা পেয়ে যাব কত লিটার। কারোর সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, কারোর বডি ওয়েট যদি 70 হয়, তাহলে ডিভাইড 10, তাহলে সেখানে পাচ্ছি আমরা 7। দেখি সেখানে -2 করলে আমরা 5 লিটার জল তাকে প্রত্যেকদিন পান করতে হবে। সেখানে কাছাকাছি যেন থাকে 4.5 লিটার 5 লিটার এরকম যেন থাকে। হ্যাঁ, এখানে জলপান বিষয়ে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, এটা প্রত্যেকেরই মনে রাখা দরকার, যে বলেছে, অজীর্ণে ভেষজম বারি জীর্ণে বারি বলপ্রদম, ভোজনে চামৃতম বারি ভোজনান্তে বিষাপহম। অজীর্ণে ভোজনম বারি মানে যদি অজীর্ণ কারোর রোগ থাকে, তাহলে তার সমস্ত আহার যে জলের যে ভ্যালু তার থেকেও হয়তো কমে যায়। জীর্ণে বারি বলপ্রদম মানে যখন যেটা যদি জীর্ণ হয়, তাহলে সেই জলটা দেখা যাচ্ছে অনেক বল আমাদেরকে দেবে। অনেক বল আমাদেরকে দেবে। ভোজনে চামৃতম বারি মানে যদি ভোজনের সময় আমরা আহার গ্রহণের সময় জল পান করি, সেটা অবশ্য স্বল্প মাত্রা এবং শিপ করে জল পান করি, তাহলে সেটা অমৃত তুল্য, সেই জলটা অমৃত তুল্য। আবার বলছে ভোজনান্তে বিষাপহম, আমরা যদি ভোজনের অন্তে যদি জল পান করি, তাহলে সেটা বিষ তুল্য হয়ে যাচ্ছে। একই জল কখনো আহারকে জলে পরিণত করছে, কখনো বল প্রদান করছে, কখনো জলটা অমৃত হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো জলটা বিষে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা আমাদের
খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা মনে রাখবো। আচ্ছা, যোগ্যং যোগেনা দেহিনাম চরক সংহিতায় রয়েছে, যোগ মানুষের শরীরের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সুস্থ থাকার অনবদ্য একটি বিষয়, সেটি হলো যোগ ব্যায়াম। আর এই যোগ ব্যায়ামের জন্য আমরা প্রথমেই যেটা করি না করার জন্য, সেটি হলো অজুহাত। তা সেটি আমরা বিভিন্ন কারণ দেখাই, এই আজকে শরীরটা ভালো নয়, আজকে অমুক, কালকের এই নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি আমরা বেশি প্রাধান্য দিই, ঘুম ভাঙছে না, নানাবিধ কারণ আমরা দেখাই। তা এখানে যোগের আমরা অনেক ডেফিনেশন পাবো, যে যোগ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ, যোগ দর্শন মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত যোগ দর্শনে যোগ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ, যোগ হলো মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী একটি সচেতন প্রক্রিয়া। আবার গীতাতে, শ্রীমদ ভগবত গীতাতে বলেছে সমত্তম যোগ উচ্চতে, অর্থাৎ যোগ কি করে, সমত্তম মানে ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ করে। কি আমরা জানি যে বাত পিত্ত কফ, সেটা আমি আসছি সেই বিষয়ে, সেটাতে সন্তুলন সৃষ্টি করে। যোগঃ কর্মসু কৌশলম, এটিও শ্রীমদ ভগবত গীতা, যোগ হলো কর্ম করার একটি কৌশল বা পদ্ধতি। যোগের আমরা সংক্ষেপে যে সুবিধাগুলো আমরা পাই, সেগুলো হচ্ছে যে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্থিতিশীলতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। এটা তিনটে একসঙ্গে যে পাওয়ার যে উপায়, সেটি একমাত্র হলো যোগ সাধনার দ্বারা। এরপরে যে ত্রিদোষ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, সেই ত্রিদোষ কি, বায়ু পিত্ত কফ আহা দোষ আহা চরক সংহিতায় রয়েছে। আমাদের শরীরে তিনটে মানে অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আমরা তিনটে কারণেই মানুষ মারা যায়, সেটি হলো কি বায়ু, পিত্ত আর কফের আসরের ফলে, বা এগুলো সন্তুলন ঠিক না থাকার ফলে। বায়ু, পিত্ত, কফ এগুলোর যদি আমরা ব্যালেন্স ভারসাম্য রক্ষা না করতে পারি, তাহলে আমরা শরীরকে রক্ষা করতে পারবো না। আর এইগুলো রক্ষা করতে গেলে পরে মুখ্যত কি লাগবে, যে আমাদেরকে যা যা বলে এলাম এগুলো পালন করে বডিকে ডিটক্সিফাই করতে হবে, যোগ ব্যায়াম করতে হবে, বিভিন্ন যে দিকগুলো সেগুলো মেনে চলতে হবে। এই ত্রিদোষের ফলে ভারসাম্যহীনতা রোগ সৃষ্টি করে। আর এর ফলেই কিন্তু দেখবো আমরা যে বয়স্ক যারা মানুষ, তারা হয় বায়ুর আসরের ফলে মারা গেছে, বা পিত্তের আধিক্যের ফলে, বা পিত্ত ব্যালেন্স ঠিক হয়নি, বা দেখা যাচ্ছে কফ বুকে জমে গিয়ে বয়স্ক মানুষরা দেখা যাচ্ছে যে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ একটা না একটা কোনো আসরের ফলেই এটা দেখা যায়। এরপরে শেষের দিকে চলে যাচ্ছি, অসুবিধা নেই। ঋতুচার্য, ঋতু এখানে বলেছে যে ঋতু অনুযায়ী আমাদের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। আমি আগেও উদাহরণ দিয়েছিলাম। বলেছে তস্মাদ ঋতুসাতম্যং জ্ঞাত্বা তদেব সেবনং চরেত, চরক সংহিতায় বলেছে ঋতু অনুযায়ী জীবনযাপন এবং খাদ্য গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানে ঋতু অনুযায়ী যদি আমরা খাদ্য গ্রহণ না করি, তাহলে কিন্তু আমাদের খাদ্যে রোগ ব্যাধিও মানে শরীরে রোগ ব্যাধি প্রবেশ করবে, এবং সেই শরীর কিন্তু ধীরে ধীরে মানে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক থেকে অন্যরকম হতে শুরু করবে। আচ্ছা, এরপরে চলে আসছি যে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ। এটা আমি সবসময় বলি, যেমন আমরা এই পঞ্চভূতেই যেমন শরীর সৃষ্টি, বা ভগবান শব্দ মধ্যেই পঞ্চভূত রয়েছে, ভ গ ওয়া ন। তা এখানে মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এটা দিয়েই আমরা বিভিন্ন প্রাণায়ামও করতে পারি। তো এই পঞ্চভূত, সর্বম দ্রব্যম পঞ্চভৌতিকম, চরক সংহিতা বলেছে সকল কিছু পঞ্চভৌতিক এর লীন হয়ে যাবে একটা সময়। তাহলে এই যেহেতু ভূতে লীন হয়ে যাবে শরীর, এবং পঞ্চভূতে তৈরি শরীর, তাহলে আমাদেরকে এই পঞ্চভূতের সঙ্গে কানেক্ট থাকতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে অনেকের সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাটির সঙ্গে কোনো কানেক্টই হয়নি, অগ্নির সঙ্গে কোনো কানেক্টই হয়নি, ঠিক আছে? তো এই ধরনের সমস্যাগুলো কি হবে, আমাদের শরীরে রোগ ব্যাধি প্রাদুর্ভাব বা সৃষ্টি হতে করে, প্রবেশ করতে আমাদের মানে সহযোগিতা করি। মূলত সাত্বিক আহার আমরা এক কথায় যদি বুঝে নেই, সেটা হলো যে ফল জাতীয় যে আহার, সেগুলো শাকসবজি এবং ধান্য, অর্থাৎ যেসব শস্য জাতীয় যে রয়েছে
এবং মশলা আমাদের শরীরের জন্য খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ আমরা যেসব মশলা আমরা সেবন করি, মশলা কিন্তু আমাদের শরীরে কখনো রোগ সৃষ্টি করে না, বরং রোগ নিরাময় করে। যেমন তিল হোক, মেথি, তিল, মেথি, মৌরি, ধনে পাতা, যেগুলো মশলার মধ্যে আমরা পড়বে, ধনে হোক, জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, কোনোটাই কিন্তু আমাদের শরীরে ক্ষতি করে না, আমরা যদি মাত্রাটা ঠিক করে রাখতে পারি। তবে এটা মনে রাখবো যে আধিক্য যদি কোনো কিছু হয় সেটা হানিকারক, সেটা ক্ষতিকারক। এরপরে একদম পরিসমাপ্তিতে আমি যাব যে ভারতীয় পরম্পরা আমরা ধরে রাখতে গেলে আমরা জানি যে জাপান, রাশিয়া বা এই ধরনের দেশগুলো দেখা যাচ্ছে আমাদের পারম্পরিকতাগুলোকে ওরা কপি করছে, দিয়ে ওরা অনেক উৎকর্ষতায় চলে যাচ্ছে। ওদের অধিকাংশ রেস্টুরেন্ট বা বাড়িতেও খাওয়ার ব্যবস্থাগুলো দেখা যাচ্ছে ওরা বজ্রাসনে বসে আহার আদি করে। এই বজ্রাসন হচ্ছে আমাদেরই সংস্কৃতি, আমাদের যোগ দর্শন সারা বিশ্বকে দিয়েছি, অথচ আমরা কি করছি যে বিদেশি কালচার, টেবিল চেয়ার এগুলোতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমরা ভূমিতে বসে যখন আহার করছি না, তখন আমাদের যে কুণ্ডলী রয়েছে, দুটো পায়ের যে নিম্ন অংশে যে মাংসলপেশি, এই কুণ্ডলিতে প্রেসার না পড়ার ফলে কি হয়, পর্যাপ্ত যে টায়ালিন, মল্টেজ, সুক্রোজ বা যে ধরনের উৎসেচক, সেই উৎসেচক গুলো স্যালাইভা গুলো আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খরিত হচ্ছে না, যার ফলে কি হয়, আমাদের পর্যাপ্ত ডাইজেস্ট সিস্টেমটা ঠিক থাকছে না বা আহারাদি পর্যাপ্ত হচ্ছে না, যার জন্য শরীর ধীরে ধীরে কমজোরি হয়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। তো এই বিষয়গুলোর উপরে আমরা ধ্যান রাখবো। এবং ভারতীয় যে বস্ত্র, বেশভূষা, ভাষা, প্রত্যেকটা, যদি আমি সংস্কৃত ভাষার কথা বলি অনেক সময় লাগবে, সেইভাবে আমি সেই গজকচানিতে যাচ্ছি না। তবে সেখানে বলা হচ্ছে যে রাম বাড়ি যায়, এটার মধ্যে অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম ইনক্লুড আছে। কিভাবে আছে, যে রাম গৃহম গচ্ছতি, রামঃ গৃহম গচ্ছতি, সেখানে অনুলোম বিলোম এর মধ্যে রয়েছে। তাহলে একটা ছোট্ট সেন্টেন্সের মধ্যেই সেখানে প্রাণায়াম সংযুক্ত রয়েছে, সেখানে সায়েন্স রয়েছে, সেখানে বিজ্ঞান রয়েছে। তো অতএব যে আমাদের যা কিছু রয়েছে, আমি আবারও বলবো, দেশ, ভাষা, সদাচার, রক্ষণীয় ইদম ত্রয়ম, এগুলো আমরা সবকিছু রক্ষা করব এবং নিজের জীবনে যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন আরো আরো সুন্দর হবে, আরো উৎকর্ষতা, আরো শ্রেষ্ঠত্বের দিকে আমরা যাব। তা যার কারণে আমরা যদি সেই সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে ভারত আবার জগৎ সবাই শ্রেষ্ঠ আসনে লবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমরা আমাদের যে বৈদিক রীতিনীতি, আমাদের খাদ্যাভ্যাস, দিনচর্যা, ঋতুচার্য, যোগ এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা সমস্তটাই ধীরে ধীরে ফিরে আসতে চলেছে, কিন্তু আমাদের চোখ কানগুলো একটু খোলা রাখতে হবে, আমরা সচেতন ভাবে আমরা কাজগুলো করব। তা আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাবো যে এতটা কষ্ট, এতটা সময় দিয়ে বা এতটা ধৈর্যের সঙ্গে, ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে আমার এই কথাগুলো শ্রবণ করেছি। এবং যারা বিশেষ করে যারা পরিচালনা করছে, লিড করছে, তাদেরও অনবদ্য পরিশ্রম, অক্লান্ত একটা সাংগঠনিক ক্ষমতা রয়েছে। তো সেখানে অবশ্যই আমরা leader to make a difference a doors, who don't take up leadership as a position. সবসময় মনে রাখবো, they take up leadership as a responsibility, and the theory of karma is not a theory of faith or destiny. তা আমরা সবসময় মনে রাখবো যে ফার্স্ট থিং ইজ টেক রেসপন্সিবিলিটি। তোমরা যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে চলছো, সেই দায়িত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি, রেসপেক্ট করি। তোমাদের কর্ম, তোমাদের প্রচেষ্টা উৎকর্ষতায় আসীন হোক এবং বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে তোমরা এই চিন্তা ভাবনা, এই ভাবধারা এবং এই জ্ঞানগুলোকে বিতরণ করো, এই বলে আমি পরিসমাপ্তি, বিশ্রান্তি দিচ্ছি আমার এই বক্তব্য। Thank you, sir, for your inspiring words. They have truly enriched us.
We will cherish your words of wisdom and look forward to applying them in our personal and professional lives also. Now I had loved to open the question and answer session. Please use the chat function to submit your queries, and also you use microphone and raised hand stickers also. Thank you. Yes, Riman, you can proceed. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছি আজকালকার যে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে যে মানে বেশিরভাগ মানে সমাজে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি বাড়িতে স্যার ভাইরাল যে জ্বর, সেই জ্বরটা মানে যদি মানে আয়ুর্বেদিক যদি কিছু খাওয়া যেতে পারে, আপনি বললেন ওই যে শাকসবজির রস খাওয়ার কথা, তো ওরকম অন্য কিছু কি হ্যাঁ খাওয়া যাবে? এখানে এখানে আমরা জ্বর হলে আমরা একটা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করি। জ্বর হলে আমাদের বডি টেম্পারেচার বেড়ে যায়, তখনই আমরা বডি টেম্পারেচার কমানোর জন্য আমরা প্রথমেই যেটা করি প্যারাসিটামল। আর এবং প্যারাসিটামল মার্কেটে এমন ভাবে মার্কেটিং করা হয়েছে যে প্যারাসিটামল কোনো এফেক্ট করে না শরীরে, কিন্তু সব থেকে বেশি এফেক্ট করে প্যারাসিটামল। হ্যাঁ, তো এবং এই মেডিসিন গুলোর কস্ট এইসব মেডিসিন গুলোর কস্ট হচ্ছে 30 পয়সা, 35 পয়সা, 40 পয়সা। সেগুলো বিক্রি হচ্ছে কত? 10 টাকা, 12 টাকা, 15 টাকা পিস, বা যেগুলো দামি বা যেগুলো 8 টাকা, 2 টাকা, 3 টাকা এরকম বিক্রি হচ্ছে। ওগুলো যেগুলো 2 টাকা 3 টাকা দামের যে ট্যাবলেট গুলো, সেগুলোর কস্ট পড়ছে 30 পয়সা, 40 পয়সা। তাহলে 30 পয়সা 40 পয়সার মধ্যে কি অমৃত থাকতে পারে, সেটা আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। আর এগুলো বডি টেম্পারেচার বাড়াচ্ছে মানে শরীরে ওই ভাইরাসটাকে কাজ করতে দেবে না বলে বডি টেম্পারেচার বাড়াচ্ছে। আর আমরা বিপরীত ভাবে কি করি, আমরা উল্টোটা করি, আমরা ওষুধ খাবিয়ে আমরা বডি টেম্পারেচারটাকে কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করি, যার ফলে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী একটা প্রভাব পড়ে। আর দ্বিতীয়ত যেটা বলবো যে এর প্রিকশন হিসেবে আমরা গিলোই একটা অন্যতম অমৃত। যাদের জ্বর এই ধরনের সমস্যাগুলো হবে তারা গিলোই সেবন করতে পারে। তার বিধি বা পদ্ধতি মেনে যদি গিলোই সেবন করা যায়, তাহলে যত গুরুভার জ্বর হোক না কেন, গিলোই সেবন করলে এটা চলে যাবে। হ্যাঁ, আলাদা করে আর কিছু সেবন করতে হবে না। এটা আমরা মনে রাখবো। গিলোই সেবনে যা পদ্ধতি, একটু উষ্ণ জলে করে সেটা রাত্রে ভিজিয়ে রাখা বা উষ্ণ জলে করা, বা গিলোই ট্যাবলেট পাওয়া যায় সেটাও সেবন করতে পারি। তুলসী পাতার সঙ্গে গরম জলে মিক্সড করে সেটা আমরা ছেঁকে নিয়ে সেবন করতে পারি। এটাতে কি হয়, গিলোই কখনো শরীরের টেম্পারেচার উল্টো পাল্টা সময় কমাবে না, ওর ঠিক সন্তুলন করে ব্যালেন্স করে কমাবে। তবে এটা আমাদের ভুল ভাবে আমাদেরকে প্রভাবিত করা হয় যে ওহো জ্বর হয়েছে, টেম্পারেচার বেড়েছে, তাহলে 2-4টে প্যারাসিটামল সঙ্গে রাখতেই হবে। অনেকে ব্যাগের মধ্যে থাকে মোটো, তো সেই অভ্যাসগুলো আমরা থেকে বেরোতে হবে আমাদের। এবং বিশেষ করে আমি যেটা বলি যে আমাদের মানে সকাল গুড মর্নিং যেটা দিয়ে হয় সেটা হলো টুথপেস্ট দিয়ে। টুথপেস্ট গুলোকে অ্যাভয়েড করে আমরা প্রাকৃতিক ন্যাচারাল যে জিনিসপত্র সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি টোটালি। এবং রাতে কখনো আমরা কোনো কিছু, সে ডাস্ট হোক, পাউডার হোক, আর কোনো কিছু ব্যবহার করবো না। রাতে নাইটে অবভিয়াসলি ইউজ অনলি টুথপেস্ট, ডোন্ট ইউজ অনলি টুথব্রাশ, ডোন্ট ইউজ টুথপেস্ট কখনো ব্যবহার করব না রাতে কেবলমাত্র ব্লাং টুথব্রাশটা আমরা ইউজ করব। আর কেউ কিছু বলবে? ঠিক, স্যার আমার দুটো প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, স্যার বলছিলাম আহার গ্রহণের সঠিক সময় কোনটি? আহার গ্রহণের সঠিক সময় মানে কোন আহার? মানে যখন আমরা মানে সকালে খাই বা দুপুরে খাই বা রাতের বেলা খাই, সেটা তার সঠিক মানে হ্যাঁ, প্রাতরাশ যেটা আমরা করি, স্বল্পাহার। হ্যাঁ, তাহলে স্বল্পাহার গ্রহণের সময় হলো যে সূর্য উদয়ের সঙ্গে পাশাপাশি যে জঠরাগ্নি আমাদের প্রদীপ্ত হয় অগ্ন্যাশয়, হ্যাঁ, সেই সময় আমরা যদি মানে আমাদের কিছু না খাই এবং আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠি, আমরা ফিল করতে পারবো যে ওই সময়টা পেট আমাদের জ্বলতে শুরু করে। অর্থাৎ আমাদের জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় অগ্ন্যাশয় থেকে HCl বা অন্যান্য উৎসেচক খরিত হতে শুরু করে।
অবভিয়াসলি আমরা সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিন্তু স্বল্পাহার করার চেষ্টা করব, এবং স্বল্পাহারটা যেন ভ্যালুয়েবল স্বল্পাহার হয়, যে এরকম নয় যে একটা দুটো লুচি খেয়ে নিলাম বা দুটো বিস্কুট খেয়ে নিলাম, হ্যাঁ, বা আরো যা যা ফুড গুলো আছে যেগুলোকে বলা হয় গার্বেজ বা ওয়েস্ট মেটেরিয়াল দিয়ে যে সব ধরনের খাবার বানায়। হ্যাঁ, আমি আরেকটা তোমাদের সংক্ষেপে বোঝার জন্য একটা কথা, আরেকটা সেন্টেন্স বলবো, সেটা হলো যত প্যাকেটজাত দ্রব্য সবটাকেই অ্যাভয়েড করব, যত অ্যাডভার্টাইজজাত দ্রব্য আর প্যাকেটজাত দ্রব্য, যেগুলো খুব করে অ্যাডভার্টাইজ হয় আর খুব করে প্যাকেটিং করে, খুব করে মার্কেটিং করে, সেগুলো আমরা খুব করে অ্যাভয়েড করব। ঠিক ঠিক আছে স্যার। কখনো হাত রুটির অ্যাডভার্টাইজ করবে না, ঠিক আছে? কখনো হাত রুটির অ্যাডভার্টাইজ করেছে দেখেছো? হ্যাঁ, এই পাউরুটির অ্যাডভার্টাইজ করবে, কেক অ্যাডভার্টাইজ করবে, এগুলো করবে, ঠিক আছে? এই ধরনের বিষয়গুলো আর কি। স্যার, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে আপনি যে বললেন যে সকালবেলা করে যতটা মানে ভ্যালুয়েবল ফুড খেতে, তো স্যার সকালবেলা যদি ফুডটাকে বেশি মানে প্রাধান্য দিই, তাহলে ড্রাই ফুড তারপর সিয়া সিড এগুলোকে। হ্যাঁ, আমার ওখানে লেখা আছে, ওই পিডিএফটা খুললেই বোঝা যাবে, অসুবিধা হবে না বুঝতে আশা করি। ওখানে দেওয়া আছে যদি আমরা ড্রাই ফ্রুটস খাই তার আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রাখবো, দিয়ে সকালে ওই ড্রাই ফ্রুটস গুলো খাবো। আমরা ওটস খেতে পারি, ওটসের সঙ্গে চাইলে ড্রাই ফ্রুটস গুলো পেস্ট মিক্সড করে সেখানে দিয়ে দিতে পারি। ওটসের সঙ্গে বিভিন্ন রকম ফ্রুট দিতে পারি, দই দিতে পারি, বা বিভিন্ন ধরনের আমরা খিচুড়ি সেবন করতে পারি বিভিন্ন ধরনের, হ্যাঁ, বা এমনি রুটি একটা দুটো খেতে পারি, গমের রুটি, বা সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সাউথ ইন্ডিয়ান যে খাবারগুলো সেগুলো কোনো অংশে ভ্যালুয়েবল কম নয়, সেগুলো হচ্ছে উপমা, পঙ্গল বা ইডলি, ধোসা, হ্যাঁ, এই ধরনের আহারও করতে পারি আমরা। দেওয়া আছে মোটামুটি তালিকায়, এগুলো দেওয়া আছে, তার মধ্যে একটা দুটো সংযোজন করা যেতে পারে নিজের পছন্দ মতো। ঠিক। আমি একটা ভিডিওতে দেখেছি, হ্যাঁ, বেলা করে মানে রাতের বেলা বলতে বিকেলের পর থেকে ড্রাই ফ্রুট বলে খেতে হয় না, এটা কেন খেতে হয় না স্যার? হ্যাঁ, ড্রাই ফ্রুটসে বিভিন্ন রকম ভাবে, মানে ড্রাই ফ্রুটস অনেকটা আমাদের পাকস্থলীতে প্রেসার ক্রিয়েট করে, প্রেসার মানে ওটা অনেকটা এনার্জি লাগে ড্রাই ফ্রুটস কে হজম করতে, যার জন্য সকালে আমরা যে আহারগুলো করি সেগুলো সত্যি ভ্যালুয়েবল, এবং সেগুলো রাত্রে যদি নিই তাহলে সেগুলো আমাদের পাকযন্ত্রের উপর অনেকটা প্রেসার পড়বে। যার জন্য আমাদের ব্রেকফাস্ট নামটাই হলো এটাই, যে আমাদের স্টোমাক খালি আছে, তারপরে ফার্স্ট যেটা গ্রহণ করবো সেটা, কিন্তু আমাদের স্টোমাক খালি থাকে না। রাত 10টার সময় যদি খাই, পরের দিন রাত 10টা পর্যন্ত ওই আহারটা পরিপাক করতে সময় নেবে, তাহলে সকালে আমাদের পেট খালি থাকছে না, তো আমাদের ব্রেকফাস্ট ওটা হচ্ছে না, ওটা ব্রেক লাস্ট হচ্ছে ওটা। তো এটা সবসময় মনে রাখবো যে ড্রাই ফ্রুটস গুলো ভিজিয়ে খাবো, এবং সেটা রাত্রে না খাওয়াই ভালো। স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছিলাম আমাদের প্রতিদিন কত লিটার জল পান করা উচিত শরীর সুস্থ স্বাভাবিক হ্যাঁ, থাকার? এটাও ওই পিডিএফটাতে আছে, যে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে আমাদের বডি ওয়েট ডিভাইডেড 10, যা রেজাল্ট আসবে, যা রেজাল্ট পাবো আমরা তার থেকে -2 করব। ঠিক আছে, তাহলে নিজের ওয়েট বলার দরকার নেই, নিজের ওয়েট দিয়ে 10 দিয়ে ডিভাইড করে যেই রেজাল্ট আসবে তাকে আমরা -2 করব। অ্যাপ্রক্সিমেট এটা হচ্ছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নিয়ম জলপান করা। সবসময় আমরা সকালে যে জলপানটা করব সেই জলপানটা যেমন আমরা ইন্ডিয়ান টয়লেটে বসি, সেই ইন্ডিয়ান টয়লেটে বসার বসেই কিন্তু আমরা জলপান করব। এবং অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব যে জল যদি কোনো গোল ঘট জাতীয় পাত্র হয়, সেই পাত্রে যদি আমরা জলটাকে রাখতে পারি তাহলে তার পজিটিভিটিটা থাকবে। এই গিলাস কালচারটা তো ইউরোপিয়ান কালচার, বা এটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার নয়। হ্যাঁ, এটার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ততটা এফেক্টিভ হয় না, এর মধ্যে যদি জার্মগুলো থাকে সেগুলো বাড়ে,
কিন্তু যদি একটা ঘট বা এর মধ্যে জল রাখা যায় তাহলে কিন্তু তার মধ্যে জার্মগুলো কমজোরি হয়ে যায় বা পজিটিভিটিটা বাড়তে থাকে। হুম, ঠিক। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ওয়েলকাম। আফসানা, স্যার, হ্যাঁ, এই যে আপনি বললেন যে প্যাকেট জাতীয় খাবার এগুলো বাদ দিতে, তো ক্ষেত্রে ওই লেজ, কুরকুরে, চিপস যেগুলো খাবারগুলো আছে তাহলে ওগুলো তো প্যাকেটে থাকে আর কি, তাহলে ওগুলো বাদ দিতে হবে? হ্যাঁ, এগুলো তো আগেই বাদ দিতে হবে। ঠিক আছে, একটা ভিডিও তোমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখবে, একজন মহিলা ক্যান্সার থেকে বেঁচে ফেরার পরে তার যে অর্গানাইজেশন ছিল, সেই অর্গানাইজেশনে যত ছেলে মেয়ে ছিল সবাইকে একটা পুতুল বানিয়েছে। সেই পুতুলটা বড় একটা পুতুল, সেখানে লেজ, কুরকুরে, যত রকম চিপস এগুলোর প্যাকেট দিয়ে সেই পুতুলটা বানিয়েছে। সেটাতে আগুন লাগিয়েছে। আগুন লাগিয়ে এবার দেখা যাচ্ছে যে যত ছেলে মেয়ে আছে তারা সবাই এসে সেটাতে আহুতি দিচ্ছে, কি লেজ, কুরকুরে, চিপস এগুলো আহুতি দিচ্ছে। যদি আমরা এরকম একটা ধাক্কা খাই তখন বুঝতে পারবো যে এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে কতটা ভয়ঙ্কর। কিন্তু আমরা ধাক্কা না খাওয়া অব্দি অনেক সময় আমাদের জ্ঞান সচেতনতা ফিরে না। ঠিক আছে। আমরা মানে কখনো যাব না যে এই জিনিসগুলো কি দিয়ে বানাতে যাচ্ছে, আমাদের অতটা জানারও দরকার নেই। ঠিক আছে, আমাদের এই শিপ্রা পাঠকজি ওই প্রোগ্রামে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেছিল যে আমরা আমাদের আগে বাথরুমে কি থাকতো, বাথরুমে তেল থাকতো, একটা সাবান থাকতো, হ্যাঁ, এই ধরনের কিছু একটা দুটো সরঞ্জাম থাকতো। বা অনেক সময় মুলতানি মিট্টি থাকতো। কিন্তু এখন বাথরুমে কি থাকে, বাথরুমে পুরো একদম কসমেটিকের দোকান থাকে। ঠিক আছে, এর একটা কন্ডিশনার, এর একটা ফেস ওয়াশ, হ্যাঁ, মানে বডির মানে পার্ট অনুযায়ী বিভিন্ন রকম কসমেটিক। তো এগুলো কি হয়, এগুলো আমরা ব্যবহার করছি, আমাদের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তার ফলে কি হচ্ছে যে এগুলো জলের সঙ্গে বাহিত হয়ে গিয়ে কি হচ্ছে, আমাদের পর্যাবরণেরও একটা বিরাট একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে বিরাট একটা এফেক্ট ফেলছে, ক্ষতি করছে। কারণ এই কেমিক্যাল গুলোকে সংশোধন করার জন্য বর্তমানে যেসব যা কিছু দেওয়া হয়, চুন বা ইত্যাদি যেগুলো প্রয়োগ করা হয়, সেগুলোর দ্বারা এইসব কেমিক্যাল গুলো এগুলো একসঙ্গে মিশে গিয়ে ভয়ঙ্কর বিষে পরিণত হচ্ছে। যার জন্য আমাদের গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এগুলো শুধু শ্রদ্ধা করলে হবে না, এগুলো যখন বিনষ্ট হতে শুরু করবে তখন আমাদের জীবনও বিনষ্ট হতে থাকবে। তো এগুলোকে রক্ষা করতে গেলে আমাদের লাইফস্টাইলটাকে পাল্টাতে হবে। এবং যেটা বলেছে যে আমরা ছোট ছোট একটা বিষয়, সেই বিষয়গুলো আমাদের জীবনে অনেক বড় এফেক্ট করে। আমরা যখন যে কোনো প্যাকেট গুলো কাটি, প্যাকেটকে তো অ্যাভয়েড করবো, তাছাড়াও যে ধরো এমন কিছু প্যাকেট থাকছে যেগুলো আমরা প্যাকেট গুলো কাটলে যে ছোট টুকরোটা আমরা ফেলে দিই। কিন্তু ছোট টুকরোটা যে ক্লিনিং স্টাফ বা ক্লিন করে, এই ছোট টুকরোটা তারা তুলতে পারে না, তাদের অনেক কষ্ট হয়, তারা ওই ছোট টুকরোগুলোকে অ্যাভয়েড করে, এই ছোট টুকরোগুলো জমতে থাকে। বা যারা বিভিন্ন রকম এই পান মশলা খায়, তো তারা কিন্তু সবসময় এই টুকরোগুলো ফেলতে থাকে। তার ফলে কি হয়, এই প্রকৃতি ধরতি কি হচ্ছে, জল শোষণ করতে পারছে না, জল নিচে যাচ্ছে না, ভৌম জল কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা আচার্য দেবব্রত যিনি রয়েছেন গুজরাটের রাজ্যপাল, তো ওনার বেশ কিছু প্রজেক্ট রয়েছে, আমরা ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারি। খুব দারুণ প্রজেক্ট এটার উপরে, যে বাঞ্জার ধরতিকে কি করে মানে ফসল এবং ফসলের সুগম করে তুলেছে, সেটা আমরা অনবদ্য একটা কার্যক্রম রয়েছে আর কি। ঠিক। আচ্ছা, আমাদের আফসানা কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। সুদীপাদিও হ্যাজ অলসো রেজড হার হ্যান্ড। কোশ্চেন থাকলে তোমরা এক এক করে জিজ্ঞাসা করো। হ্যাঁ, স্যার, আমরা হ্যাঁ বলো। স্যার বিদ্যারঞ্জন একটা কোশ্চেন করেছে, ওর নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য ও বেরিয়ে গেছে। ও কোশ্চেন করেছে, স্যার আমরা জানি উপোস করলে বডি হিল হয়, কিভাবে নিয়ম মেনে উপোস করা যায় সেই নিয়ে কিছু বলুন। আচ্ছা, হ্যাঁ, উপোসটা ওখানে একটু সংক্ষেপে আমার 1-2 লাইন লেখা আছে। এখানে উপোসটা আমরা নিয়ম মেনে যেটা করার কথা বলা হয়েছে সেটা হলো মানে শাস্ত্রে যেটা বলা আছে সাপ্তাহিক উপোস করা দরকার, কিন্তু আমরা সাপ্তাহিক করি না, অন্তত পাক্ষিক করতে পারি, অর্থাৎ 15 দিনে একটা করে উপোস করতে পারি,
সেটা আমাদের অলরেডি সনাতন সংস্কৃতিতে রয়েছে, এটা একটা করে একাদশী। এবার যেটা বিষয় হলো, এই যখন যেদিন আমরা উপোস করব তার আগের দিন পরের দিন অবশ্যই নিরামিষ এবং স্বল্প আহার গ্রহণ করব। এবং চেষ্টা করব, মানে চেষ্টা নয়, যেটা উপাসের নিয়ম হচ্ছে সকাল 12টা পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকা, কারণ তবে গিয়ে কোষগুলো ডিটক্সিফাই হবে। তারপরে যদি আমরা না থাকতে পারি তখনই আমরা ফলাহার করব, এবং জল ডাইরেক্ট নেব না, আমরা কি করব, আমরা শরবত বানিয়ে খাবো। হ্যাঁ, আমরা পঞ্চশস্যকে বর্জন করব। এই কয়েকটা মূল নিয়ম, আর কিছু না। স্যার বললাম যে স্যার, আমরা যে সুগার যে মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকেরই এটা মানে বাদ দেওয়াটা উচিত। ইভেন আমি কয়েক মাস ধরে সুগারটাকে একটু মানে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছি, তো আমি দেখছি আমি অনেকটা সুস্থ আছি। মানে আগে সেই মানে টেম্পল হতো, কিছু মাস আগে আমার ভীষণ গ্যাস হয়ে গেছিল। তো ইভেন এটা বাদ দেওয়ার পর দেখছি যে আমার কমছে এটা আর কি। মানে এটার সাথে কোনো লিঙ্ক আছে স্যার? আমি কথাগুলো পুরো পরিষ্কার শুনতে পেলাম না। আমরা যেটাকে চিনি যে খাই, যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা প্রিপেয়ার্ড ফুড যেগুলো থাকে চিনি থাকে, প্লাস আমরা যে কোনো বাড়িতে যে কোনো কিছু বানলে পায়েস বা কোনো কিছুতে আমাদের মারা সাধারণত চিনি দিয়ে থাকেন, বা আমরা নিজেরাও কোনো ক্ষেত্রে খাই। তো এটা যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে দিই তো স্যার আমাদের শরীরের তো অনেকটা পরিবর্তন হবে, মানে ভালো পরিবর্তন। শোনো, বিষয় হলো অধিকাংশ আমরা হোয়াইট জাতীয় আহারগুলোকে পরিহার করব। এটা আমাদের আরেকটা আইডেন্টিফাই করার বৌদ্ধিক, মানে খুব ইন্টেলেকচুয়াল আইডেন্টিফাই করার একটা নিয়ম, যে সাদা জিনিসগুলোই হচ্ছে ক্রস, সাদা জিনিসগুলোই হচ্ছে বিষ, এবং সাদা জিনিসগুলোই হচ্ছে ডেঞ্জার। হ্যাঁ, তার মধ্যে সবগুলো নয়। যেমন করে সাদা লবণ, সাদা চিনি, বা সাদা যেসব যে এই পাখি কৃত্রিম ভাবে উৎপন্ন করছে, হ্যাঁ, এগুলো আইডেন্টিফাই করার উপায় হচ্ছে এরা একদম সফেদ। হ্যাঁ, আর এগুলো হচ্ছে ডেঞ্জার, একদম অ্যাভয়েড করবে। চিনি, হ্যাঁ, সাদা লবণ একদম বিলকুল অ্যাভয়েড করো। সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করো, রক সল্ট ব্যবহার করো। পর্যাপ্ত পরিমাণে কিনে এনে বাড়িতে রাখো, ব্যবহার করো, কোনো অসুবিধা নেই। সাদা লবণ যদি খুব ইমার্জেন্সি ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে একটু গরম করে নিয়ে বা ইত্যাদি করে রাখার দরকার। আর চিনির অল্টারনেটিভ অনেক কিছু আছে, অনেক আছে। হ্যাঁ, আমি তো চিনির অল্টারনেটিভ আখের গুড় আছে, খেজুর গুড় আছে। এই সময় গুড় পাওয়া যাবে, এগুলো সঠিক জায়গা থেকে কালেক্ট করে রাখতে হবে। আমি 15 কেজি গুড়ের অর্ডার দিয়েছি, ঠিক আছে? তা এগুলো নিজের জিনিসগুলো নিজেকে বুঝে নিতে হবে। সারা বছর গুড়টাকে ব্যবহার করা যাবে। তারপরে এই যে আখের বিভিন্ন রকম গুঁড়ো পাউডার পাওয়া যায়, তা একটু হালকা ব্রাউন টাইপের কালারে পাওয়া যায়। যেমন আমি অ্যাডভার্টাইজ করছি না, আমি যেমন পতঞ্জলিটা ইউজ করি। একটা খান্ড বলে একটা রয়েছে, একটা পাউডার, ওখানে পৌষ্টিক কিছু পদার্থ মেশানো থাকে, এটা অনবদ্য। কেন আমরা চিনিটাকে ব্যবহার করব? চিনির সাপ্লিমেন্টারি অনেক কিছু আছে, এগুলো দিয়ে খাওয়া, দেখবে অসাধারণ টেস্ট লাগবে। আমরা বাড়িতে ব্যবহার করি তো, অসাধারণ টেস্ট লাগবে। আর চাটাকে অ্যাভয়েড করে, রসোই ঘরে মানে রান্নাঘরে যেগুলো রয়েছে সেগুলো বানাও না, সেগুলো দেখবে সেই চাগুলো অসাধারণ চা। তুমি তেজপাতা, আদা, গোলমরিচ, লবঙ্গ, হলুদ, এগুলো মিশিয়ে তুমি একটা চা বানাও, দেখো, ছেঁকে নিয়ে তুমি তুলসী পাতা এগুলো দিয়ে চা বানাও, দেখবে এগুলো মেডিসিন প্লাস অসাধারণ একটা তোমার মানে একটা হ্যাবিট বা অসাধারণ বডি ডিটক্সিফাই হবে। আর বিশেষ করে সিস্টার্সদের আমি বলবো, ভগিনী যারা আছো, তারা মানে বিশেষ সময় যখনই মনে হচ্ছে ভীষণ ভাবে পেট ব্যথা করছে বা অন্য কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না বা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সিমটমস গুলো আমাদেরকে অনেকভাবে করে, আমরা অনেককে বলতে পারি না। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে প্রথম একটা অসাধারণ একটা ট্রিটমেন্ট আছে, সেটা সিম্পল এবং অসাধারণ। এটা হলো যে কুসুম গরম জলে আমরা 2 ফোঁটা পিওর ঘি দিতে হবে, ঘিটা যেন পিওর হয়।
কুসুম গরম জলে 2 ফোঁটা পিওর ঘি দিয়ে আমরা সিপ সিপ করে বসে খাবো। দিনে 3 বার 4 বার খাও, কোনো অসুবিধা নেই। যেমন আমরা গরম জল খাই, চা খাই, ঠিক একই রকম ভাবে উষ্ণ জলের মধ্যে ঘি দেব 2 ফোঁটা, বেশি নয়, 2 ফোঁটা বা 3 ফোঁটা, দিয়ে ওটাকে একটু চামচ দিয়ে নেড়ে সিপ সিপ করে খেতে থাকো, দেখবে সবকিছু গায়েব হয়ে যাবে। এটা প্র্যাকটিক্যালি করে দেখো হয় কিনা, দেখবে হবে। স্যার আমি এখনই ওইটাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম যে ঘিয়ের উপকারিতা কি বেশি নাকি বাটারের উপকারিতা বেশি? অনেকে দেখেছি চিনিটা অ্যাভয়েড করার জন্য গরম চায়ের মধ্যে ঘি অ্যাপ্লাই করে, তাই দিয়ে খায়। মানে সেটা কি আমাদের মধ্যে কোনো উপকারিতা আছে, মানে আমাদের শরীরে? শোনো, এগুলো হচ্ছে ফ্যাট জাতীয় জিনিস, তো এগুলো হচ্ছে অনেকটা জটিল, মানে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত, তো এগুলো একটু জটিল হয়ে গেছে। তো এগুলো সাধারণত এর প্রয়োগ বিধি যদি উল্টো পাল্টা হয় তাহলে কিন্তু শরীর আবার উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে। তো এক্ষেত্রে কিছু আমাদের পারম্পরিক বিধি রয়েছে, সেগুলো আমরা যদি ঘি খেতে চাই, আমরা গরম ভাতের সঙ্গে ঘিটা খাবো, বা প্রয়োজনে একটু পাতিলেবু অ্যাড করতে পারি। তো যার জন্য বলা হচ্ছে যে এটাও রয়েছে শাস্ত্রে, যদি আমরা মানে যেটা আমরা শুকড়ি বলি বা প্রসাদী বলি, বা যেটা একবার খেয়ে নিলে যে এটা হয় এঁঠো যেটা হয়ে যায়, সেই থালাতে ঘি খেতে নেই। তার কারণ হচ্ছে এটাই, ঘি যদি খেতে হয় একদম স্টার্টিং এ প্রারম্ভে খেতে হয়, এবং ঘি খাওয়ার বিধিগুলো এরকম, হালকা ভাবে কোনো রুটি, গরম রুটিতে আমরা হালকা করে ঘি দিতে পারি, সেগুলো হচ্ছে সহজপাচ্য, ডাইজেস্ট হয়ে যাবে। নাহলে ঘির যদি মাত্রা বেশি হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে যে সে মানে অজীর্ণ রোগ হয়েছিল, অগ্নিদেবেরও অজীর্ণ রোগ হয়েছিল, সে খান্ডব বনকে খেয়ে ফেলেছিল, ঠিক আছে, অত্যাধিক ঘি খাওয়ার ফলে। তাকে মানে যজ্ঞে অত্যাধিক ঘি দিয়েছিল, দেওয়ার আহুতি দিয়েছিল, দেওয়ার ফলে কি হয়েছিল, অগ্নিদেবের এই কি বলে যে অজীর্ণ সমস্যা হয়েছিল। অর্থাৎ আর আর কোনো কিছু হজম হচ্ছে না, যা কিছু খাচ্ছে সেগুলো অজীর্ণ হয়ে থেকে যাচ্ছে, ইত্যাদি। বা এই কথাটা শুনতে একটু খারাপ লাগবে, ওইভাবে আমি বলছি না, যে ছোট ছোট বাচ্চাদের যদি কোনোভাবে এই ধরনের বাটার বা ফ্যাট বেশি হয়ে যায়, তাদের দেখা যাবে যে তাদের মানে তাদের জামা কাপড় বা যে পরিধান যে বস্ত্র, প্যান্ট আদির মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেই ফ্যাট গুলো দেখা যাচ্ছে নির্গত হতে থাকে। এগুলো কিন্তু সিম্বল যে এটা নিতে পারছে না শরীর, ডাইজেস্ট হচ্ছে না, ইত্যাদি। বলো। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, স্যার, মানে আমি ঘিয়ের কি আধ্যাত্মিকতা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো, আরেকবার বলো শুধু। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম কি ঘি কি আধ্যাত্মিক লেভেলেরও কোনো মানে কিছুর সাথে যুক্ত, মানে ওটাকে কি শুভ বলে মানা হয়? কারণ আমরা দেখেছি কোনো আচার অনুষ্ঠান বা লোকাচারের ক্ষেত্রে প্রথম পাতেই ঘি দেওয়া হয়, ঘি দিয়ে শুরু করলে নাকি শুভ সূচনা হয়, এটা মানতে হ্যাঁ দেখেছি আমাদের হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ, ঘিটা বা পবিত্র বা পিওর, যেহেতু খাঁটি জিনিস, ঘিটা পবিত্র বা পিওর জিনিস, কিন্তু এখন মার্কেটে তোমরা পবিত্র বা পিওর ঘি পাবে না, এটা একটা বড় সমস্যা। পিওর ঘি পেতে গেলে সেগুলোর দাম মিনিমাম 1200, 1300, 1400 টাকার বেশি নেবে। তো পিওর ঘি হ্যাঁ স্যার, পাওয়াটা একটা বড় ব্যাপার। এখন সবই রাসায়নিক মিশিয়ে একটু ভেজাল হয়ে গেছে। আগেকার হ্যাঁ সেই গাওয়া ঘি নিজের বাড়িতে গরুর থেকে হ্যাঁ, যে এবারে আসতো। আমি যে সাদা জিনিসের কথা বললাম, সাদা জিনিসের মধ্যে আরেকটা চলে আসে, যে এটা দুগ্ধ, গরুর দুগ্ধ, গোদুগ্ধ। এই গোদুগ্ধটা পুরো সাদা ছিল না, এখন সাদা করা হয়েছে জার্সি গরু দিয়ে, ঠিক আছে। তো এটা কি হচ্ছে না, আমরা যে জিনিসগুলো, যেমন ডিম প্রকৃতপক্ষে পুরো সাদা ছিল না, এগুলো সাদা করা হয়েছে। তা এগুলো কনভার্ট হয়ে যখন পুরো সাদা হয়ে গেছে, তখন বুঝে নিতে হবে যে এগুলো বিষে পরিণত হয়েছে। যেমন মেন টার্গেট গুলো, মানে এই মানুষ প্রজাতিটাকে ধ্বংস করার জন্য মেন যে জায়গাগুলোকে টার্গেট করেছে, সেটা কি না, গোদুগ্ধ। যারা ধরো আমিষাদি গ্রহণ করে, গোদুগ্ধটাকে মানে গরু প্রজাতিটাকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।
গরু বলে তুমি কিছু দেখতে পাবে না। যারা মুরগি ইত্যাদি পাখির মাংসাদি আহার করে, তুমি মুরগি বলে আর হয়তো পরবর্তী আর কিছুদিন পরে আর দেখতেই পাবে না। আর না ওটা মুরগি না ওটা মুরগা। ঠিক একই রকম ভাবে যে গরুর দুধগুলো পাওয়া যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে গরুর দুধ নয়, জার্সি দুধ। ঠিক আছে, জার্সি দুধে ভয়ঙ্কর কেমিক্যাল থাকে। তোমরা ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারো, ডেনমার্ক নামে একটা দেশ রয়েছে, ডেনমার্কে প্রচুর কুইন্টাল কুইন্টাল দুধ উৎপন্ন হয়। তারা কিন্তু সেই দুধ খায় না, তারা মাছকে খাওয়ায়, তারা সমুদ্রে ঢেলে আসে, দেখবে লিটার লিটার ঢেলে দিচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, এখন তো সবই ওই হাইব্রিডাইজেশন করে তৈরি করে, আর না হলে ওই কেমিক্যাল মিশিয়ে দিয়ে সেটার দাম বাড়িয়ে দেয়। যার জন্য গাধার দুধ বিক্রি হচ্ছে 1000-1500 টাকা লিটার। ঠিক আছে, আশ্চর্যের বিষয় এটা, মানে হাস্যকর মনে হবে, গাধার দুধ বিক্রি হচ্ছে 1000 টাকার উপরে। তোমরা নেটে সার্চ করে দেখো। সেটাই স্যার, আগেকার দিনে সেই পিওর জিনিসটা আমরা এখন আর পাই না, যেটা আমাদের দাদু দিদাদের আমলে বেশি পাওয়া যেত। ফলে তাদের শারীরিক সুস্থতাও আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সেটাই তো, সেই কারণে আমাদেরকে পিওরটা কি করতে হবে, বাড়িতে নির্মাণ করতে হবে। আমাদের মানে বাইরের ফুডটাকে পূর্ণমাত্রায় অ্যাভয়েড করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, অ্যাবসলিউটলি তাই। ঠিক আছে স্যার। প্রথম সংকল্পটা এটা নিতে হবে যে আমরা বাইরে কাঁচা র মেটেরিয়াল নিয়ে এসে বাড়িতে বানাবো। স্যার আমার এই দুধ নিয়েই প্রশ্ন ছিল যে হচ্ছে আমরা তো মানে শুনে থাকি যে দুধ খেলে নাকি মানে হাড়ি মজবুত হয়, ক্যালসিয়াম থাকে, মানে আমরা যখন একটা নির্দিষ্ট এজে চলে আসি তখন মানে কি এই দুধ খাওয়াটা কি জরুরি নাকি এটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি? হ্যাঁ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধটা অ্যাভয়েড করার দরকার। যদি বললাম যদি গরুর দুধ হয় তাহলে তুমি সারা জীবন খেতে পারো। আর অনেকের শরীর অনুযায়ী বুঝতে হবে যে বাত পিত্ত কফ কার কোনটা আধিক্য আছে, সেই অনুযায়ী এই আহারগুলোকে রেগুলেট করতে হবে। হ্যাঁ, যদি তোমার দুধটা মনে হচ্ছে শুট করে যাচ্ছে, যে মহেন্দ্র সিং 5 লিটার দুধ খায় বলে আমিও খেয়ে নিলাম, তাহলে কিন্তু হবে না। ওয়ার্কআউট কি করছে সেটাও দেখার বিষয়, এবং সেটা যদি গরুর দুধ হয় আমি কখনো নিষেধ করব না, কিন্তু জার্সি দুধ বিলকুল না। জার্সি দুধ হচ্ছে ভয়ঙ্কর ডেঞ্জারাস। যারা জার্সি দুধ সেবন করছে বয়সকালে দেখবে তাদের মানে বিশেষ করে কোমর হাঁটু এগুলোর সমস্যা প্রচুর প্রচুর আমি দেখেছি। বিশেষ করে আমিও মাঝে মধ্যে এই জার্সি দুধ নিয়েই দেখেছি যে শরীরে ভীষণ ভাবে সমস্যা হয়। তো হ্যালো স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ স্যার, অত্যন্ত ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, আন্তরিক ধন্যবাদ। মানে এত সুন্দর করে আপনি বোঝালেন পুরো বিষয়গুলো। স্যার আমার একটা ছোট্ট একটা কোশ্চেন ছিল। স্যার এমনটা নয় যে আমরা মানে আমাদের যে বর্তমান জেনারেশন যে এরা কিছুই জানে না বা কোনটা ভালো কোনটা মন্দ জানে না, কিন্তু বাইরে একটু দেখাতে গিয়ে, যেমন স্যার আমরা এটা সবাই জানি যে চায়ের সাথে কোনোদিনও আপনার ওই পেঁয়াজ খেতে নেই, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হলেই দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজ মুড়ি সঙ্গে দুধ চা, এটা স্যার চলছে। মানে আচ্ছা শোনো, তুমি আমাদের বাড়িতে যে এসছে বা মঠ মন্দিরে যারা গিয়েছে, সেখানে সম্পূর্ণ যত মঠ মন্দির আছে এই ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে, সেখানে পেঁয়াজ রসুন ইউজ হয় না। সেখানে টেস্ট খাবারে থাকে কি থাকে না, এক কথায় বলো তো তোমরা? একদম স্যার থাকে স্যার। এবং তুলনামূলক বেশি। শোনো, বাড়িতে একটা কথা বলি, শোনো, যখনই তুমি ডাক্তারের কাছে যাবে, বিশেষ করে হোমিওপ্যাথি ওষুধ তো খুব সেনসিটিভ। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে যাবে, তোমাকে প্রথম যেটা বলবে তুমি পেঁয়াজ রসুন খাবে না, কারণ তোমার বডির মধ্যে যে অ্যান্টিবডি গুলো তৈরি করবে সেই অ্যান্টিবডি গুলো পেঁয়াজ রসুন নষ্ট করে দেয়। যার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে ওগুলো কোনো খাদ্য তালিকা বা পৌষ্টিক তালিকাতে তুমি বায়োলজিতে বা কোথাও দেখতে পাবে না। এগুলো পেঁয়াজ রসুন হচ্ছে আমাদের তমগুণকে বৃদ্ধি করে, রজগুণ তমগুণকে বৃদ্ধি করে, এবং শরীরে বিভিন্ন রকম অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, যার ফলে মানুষ বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হতে পারে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, এবং তোমার অন্যান্য আহার গ্রহণ করে যে বডি অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হচ্ছে সেই অ্যান্টিবডি গুলোকে এরা নষ্ট করে দেয়। হ্যাঁ, উপকার কিছু আছে, কিন্তু তার থেকে বেশি ক্ষতি করে। এটা সামান্য বলো তো, যারা ধরো পপুলার হয়েছে তারা দেখবে এইগুলো বর্জন করেই পপুলারিটি অর্জন করেছে। আর তাছাড়া যদি এটা ভালো জিনিস হতো, কেন আমাদের পারম্পরিক ভাবে মঠ মন্দিরে এগুলো ব্যবহার করেনি?
এগুলো ভাবতে হবে। কেন প্রসাদে এগুলো দেয় না? এটা যদি এত মধুরম জিনিস হয়, এত সুন্দর জিনিস হয়, কিন্তু না, ওই যে স্মেল গুলোর প্রতি আমরা এমন এফেক্ট হয়ে যাই, আমাদের আকর্ষণ ওই দিকে নিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, ওই স্মেলটা কখন শুনবো। তাহলে বলো তো, একটা ভালো ইন্টারভিউতে তুমি যখন যাচ্ছ, তুমি মনে প্রাণে জানো যে আমি পেঁয়াজটা খেয়ে যাব না, আর যদি খেয়ে যাও তুমি কলা পাতা চিবিয়ে এই করে ওই করে ব্রাশ করে অনেক রকম ভাবে, তাহলে এটা যদি এত পবিত্র জিনিস, ভালো জিনিস হয়, তাহলে তোমাকে এটা নিয়ে আর ভাবার কি দরকার? এটাকে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন যে আমার মুখ থেকে যদি পেঁয়াজের গন্ধ বেরিয়ে যায়? তো পেঁয়াজের গন্ধ, পেঁয়াজ তো অমৃত, অমৃতের গন্ধে সবাই খুশি হবে। এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে যে আমাদের লোকাচার সংস্কৃতিতে বা ভারতীয় পরম্পরাতে কি রয়েছে। হুম শ্রদ্ধা, আমার ভেজ নন ভেজ এই কথাটা নয়, কথাটা হলো যে এটা তো ভেজ, হ্যাঁ ভেজ তো হয়েছে কি, হ্যাঁ তাই ভেজ আমাকে দেখতে হবে যে এই যে মসুর ডাল, এগুলো হচ্ছে জটিল প্রোটিন, আমাদের শরীরে উপকারের থেকে অপকার বেশি করে। প্রোটিন, কিন্তু জটিল প্রোটিন, এগুলো কোষের মধ্যে স্টে করে যায় এবং কোষকে বিগড়ে দেয়। হুম এই জায়গাগুলো আমাদের, কতগুলো জায়গা আমাদের একটু ধীরে ধীরে জানতে হবে। আর সব থেকে আমি তোমাদের একটা গাইডলাইন আমি বলতে পারি, যেটা শর্টকাট গাইডলাইন, তোমরা চ্যাট জিপিটি বা এই ধরনের কিছু এতে যাবে, হ্যাঁ চ্যাট জিপিটি বা এই ধরনের কিছু অ্যাপসে যাবে, গিয়ে একদম যে কোনো তোমার পরিচিত ভাষাতে তুমি টাইপ করবে। টাইপ করবে যে পেঁয়াজ রসুন খাওয়া নিয়ে শাস্ত্রে কি বলেছে, কি নিষেধাজ্ঞা করেছে, প্রমাণ সহ আমাকে দিন। ও সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট আর্টিকেল তোমাকে দিয়ে দেবে প্রমাণ সহ। তারপর তুমি এটা বলতে পারো যে চিনি কেন গ্রহণ করা নিষেধ, কেন করব না, ঠিক একই রকম ভাবে দেখবে ও প্রামাণিক তত্ত্ব দিয়ে, রেফারেন্স দিয়েই তোমাকে দেওয়ার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, সেখানে কিছু সামান্য কিছু এদিক ওদিক থাকলে সেটা নিজেকে বিচার করে নিতে হবে, দেখে নিতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আমার স্যার এটাই ছিল স্যার, আপনি ওটাই বলেছেন। তো স্যার আমরা প্রায় শেষের দিকে এসেছি, হ্যাঁ বেশ, অনেকটাই সময় স্যার হয়ে গেল। আর কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে? তাহলে আমরা নেব, কিছু একটা কোশ্চেন আর নেব। আচ্ছা, যদি না থাকে জয়িতা। হ্যালো হ্যালো আমি ঈশিতা বলছি। আচ্ছা ঈশিতা, তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসছে খুব, কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না। এবং আমি বলবো যারা মানে ওই বায়োলজিক্যাল টার্মে যারা ধরো ননভেজ এটা পরিত্যাগ করতে পারছো না, সেখানে পরিমাণটাকে রেগুলেট করো, এক। দ্বিতীয় হলো, ওখানে যে আমার খাদ্য তালিকা আছে ওখানে সাত্ত্বিক কথাটা লেখা আছে, যার জন্য আমি ওগুলো অ্যাড করতে পারিনি। সেখানে তোমরা চাইলে সকালে, দুপুরে এবং রাতে যে আহার, এই আহারের সঙ্গে কিছু তোমাদের খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্কিত কিছু অ্যাড করতে পারো। সেটা ধীরে 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 পরিমাণটা কমাতে কমাতে যদি অ্যাভয়েড করতে পারো সেটা ভালো। হ্যাঁ স্যার, একদম স্যার। ওকে জয়িতা, হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু হ্যাঁ করো তুমি। হ্যাঁ So now it's come to end of this program. I hope you enjoyed this program and helpful. Thank you everyone for attending this event today. Your participation and insightful questions were greatly appreciated. We hope you found this session valuable. Later our workshop will be offline again. Your valuable presence is required. Now I would like delighted to invite Miss Shatabdi Paul to present vote of thanks. Thank you. Honorable dignitaries, dear participants and friends, before we conclude, on behalf of our initiative Mystic Force of Science and Society, I would like to take a moment to thank you all. Foremost, we convey our deep sense of gratitude and acknowledgement to our chief guest and keynote speaker, Dr. Shukdev Das, for giving us his auspicious time and enriched us by his valuable and insightful speech on the very topic. On behalf of our initiative, Mystic Force of Science and Society,
I extend my sincere appreciation to our organizing committee for their tireless efforts, dedication, and hard work. Thank you once again for your presence, participations, and contributions. We express our heartfelt gratitude to each and every one of you for making this event a resounding success. Your support has been invaluable for us. And we look forward to your continued collaboration in the future. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. ওকে, অল দি বেস্ট। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এইটাই কামনা করি। এবং আশা করি অনেকের এটা খুব কাজে আসবে এবং আগামী দিনে নিজের পরিবারকে, নিজের সমাজকে, নিজের আপনজনদেরকে অনেক দিক থেকে সুরক্ষিত করতে পারবে। এবং যেগুলো ডাউট হবে ইজিলি তোমরা পেয়ে যাবে। আমি যেটা বললাম চ্যাট জিপিটিতে, যদি মনে হয় যে অ্যালকালিন ওয়াটার কিভাবে নির্মাণ করতে হয়, এগুলো ইউটিউবেও পাওয়া যাবে এবং চ্যাট জিপিটি এগুলোতে রেসিপি দিলে পরে এগুলো তোমরা খুব সুন্দরভাবে পেয়ে যাবে। এগুলো নিজে বানাও এবং পরিবারকে সুরক্ষিত রাখো। পরিবারকেও পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্য প্রত্যেকের কাছে খুবই মূল্যবান। তারা যেমন তোমাদের সম্পূর্ণ জীবনের সঙ্গে থাকে এবং থেকে লড়াই সংগ্রামটা করে যায়, এটাই হলো মানে ওইভাবে থাকা আর সংগ্রাম করে বাঁচা, দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তো সেটা তোমরা নিজেরা ফিল করেছো, করবে। ঠিক, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, অল দি বেস্ট। স্যার, আপনি এভাবেই আগামীতেও আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন, আমাদের এমএফএস এর সাথে যুক্ত থাকবেন। আমরা যেন আপনার আশীর্বাদের হাত সবসময় আমাদের মাথার উপর পাই। ঠিক ঠিক, হ্যাঁ, অবশ্যই অনেক শুভেচ্ছা থাকলো এবং ঈশ্বরের অসীম কৃপা বর্ষিত হোক আমাদের। এবং তোমরা এই ধরনের যে একটা মাঝে মাঝে তোমরা পরস্পর একটা প্ল্যাটফর্মে এসে তোমরা একটা মনের কথা, পরস্পর একটা সম্পর্ক, এটা একটা খুব ভালো লাগার জায়গা। কারণ অনেকে ফ্রাস্ট্রেশন, ডিপ্রেশন, অনেক কিছুর মধ্যে দিয়েই, অনেক কিছু সমস্যার মধ্যে দিয়েই বাড়িতে দিন কাটাচ্ছি, কিন্তু একটা জায়গায় এসে তোমরা মনের কথা বলা বা নিজেদের মানুষের সঙ্গে কিছু শেয়ার করা, এটা খুব অনবদ্য একটা উদ্যোগ। সাধুবাদ জানাই। সকলে ভালো থেকো। শুভরাত্রি। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।